دریائے راوی کے کنارے واقع شہر لاہور کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ثقافتی دولت سے مالا مال اس شہر کا نام پرانی تاریخوں میں کہیں لوہاور، دہاور، لوپور، لوہارپور تو کہیں لاہور تحریر ہے۔ عموماً مشہور ہے کہ مہاراجہ رام چند اوتار کے فرزند لو نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس شہر کا نام لوپور رکھا۔ ہزارہ سال کی مدت گزر جانے کے بعد لوپور کا لفظ بگڑ کر لاہور مشہور ہو گیا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام دور دور تک پھیلا تو کچھ حملہ آوروں نے لاہور کا بھی رخ کیا۔ سلطان ناصر الدین سبکتگین اور اس کے فرزند سلطان محمود غزنوی کی لڑائیاں پنجاب کے صاحب تخت و تاج راجہ جے پال برہمن کے ساتھ ہوئیں۔ پہلے اس شہر کے گرد فصیل نہیں تھی۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں پختہ حصار بنوا دیا۔ فصیل کی دیوار بہت بلند اور چوڑی تعمیر کروائی۔ انگریزی عہد میں اس قدر بلند فصیل کو فضول قرار دے کر گرا دیا گیا اور اس کی جگہ مختصر دیوار بنائی گئی جو اب بھی موجود ہے۔ اس شہر کے 12 بڑے اور ایک چھوٹا دروازہ ہے جسے موری گیٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیلی گیٹ، یہ دروازہ مشرق کی سمت ہے جو کبھی لاہور سے دہلی جانے کا واحد راستہ تھا۔ یہ دروازہ مغلیہ سلطنت میں بنوایا گیا۔ اسی دروازے سے سیدھی سڑک قلعے کو جاتی ہے۔ سن 1947 کی جنگ آزادی میں اس دروازے کو بہت نقصان پہنچا جسے بعد میں مرمت تو کرا دیا گیا، لیکن اب یہ دروازہ اپنی اصلی شناخت کھو رہا ہے۔ اکبری گیٹ، مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس شہر کی تعمیر نو کروائی اور شاہی قلعے کے مشرقی داخلی راستے پر دروازہ بنوایا جسے اکبری گیٹ کہتے ہیں۔ اب اس جگہ گیٹ کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ موچی گیٹ، یہ دروازہ موتی رام جمعدار کے نام سے موسوم ہے۔ سکھوں کے عہد میں موتی کے نام سے بدل کر موچی مشہور ہوا۔ انگریزی عہد میں اسے گرا دیا گیا اور اینٹیں فروخت کر دی گئیں۔ شاہ عالمی گیٹ، یہ دروازہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کے نام سے منسوب ہے۔ انگریزی دور میں اس کی ازسر نو تعمیر کی گئی۔ اب اس جگہ گیٹ کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ لوہاری گیٹ، اصل نام اس کا لاہوری دروازہ ہے، غلط العام لوہاری مشہور ہو گیا ہے۔ اس دروازے کو خاص لاہور کا دروازہ تصور کیا جاتا ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے لاہور شہر پر حملہ کیا تو ایک روایت کے مطابق کچھ رعایا تو قتل ہوئی اور باقی بھاگ گئی۔ جب شہر دوبارہ تعمیر ہوا تو سب سے پہلے اسی دروازے کی تعمیر ہوئی۔ آج اس دروازے کو دکانوں اور ان کے آگے لگے اسٹالز نے گھیرا ہوا ہے اور یہ دروازہ اپنی عظیم فنی اور ثقافتی اہمیت کھو رہا ہے۔ موری گیٹ، یہ چھوٹا سا دروازہ لوہاری اور بھاٹی کے درمیان فصیل کے برج کے گوشے میں بنا ہوا تھا۔ قدیمی دروازہ بہت چھوٹا سا تھا۔ انگریزی عہد میں اس دروازے کو کشادہ کر دیا گیا۔ یہاں اب موری گیٹ کے کوئی آثار موجود نہیں۔ بھاٹی گیٹ، یہ دروازہ بھاٹ قوم سے منسوب ہے جو 100 سال یہاں آباد رہی، اسی لیے یہ دروازہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ ٹکسالی گیٹ، شاہانہ سلف کے عہد میں اس دروازے کے اندرونی شمالی میدان میں دارالضرب شاہی کا عالی شان مکان تعمیر ہوا تھا اور اسی جگہ ہر ایک کا سکہ مسکوک و مضروب ہوتا تھا۔ اس ٹکسال کے سبب سے اس کا نام ٹکسالی گیٹ مشہور ہو گیا۔ اب یہاں اصلی گیٹ موجود نہیں ہے۔
रोशनाई गेट। यह दरवाजा मस्जिद बादशाही और किला लाहौर के दरमियान है। मस्जिद शाही और किला लाहौर के अंदरूनी मैदान में बादशाही हुक्म से रोशनाई हुआ करती थी। इसी सबब से यह दरवाजा रोशनाई दरवाजा कहलाता है। ये वाहिद दरवाजा है जो अब भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मस्ती गेट। यह दरवाजा एक शाही मुलाजिम के नाम से मशहूर है, जिसका नाम मस्ती बल्लोच था, जो इस दरवाजे की हिफाजत पर मामूर था। आज यह दरवाजा अपनी सकाफती अहमियत खो चुका है और जमी बोस हो चुका है। इस दरवाजे को इसके आगे लगे हुए बागीचे से बमुश्किल देखा जा सकता है। कश्मीरी गेट। यह दरवाजा कश्मीरियों के नाम से मंसूब है और इसकी वजह भी यही है कि इसका रुख कश्मीर की तरफ है। आज यह दरवाजा हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है और मुगलिया सकाफत की खूबसूरती को खो चुका है। शेरावाला गेट। शेरावाला गेट लाहौर के उन 4 गेटों में से एक है जिनके आगे कभी दरियाए रावी बहा करता था। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त 2 शेरों के पिंजरे इस दरवाजे के पास रखे हुए थे, इसीलिए इसका नाम शेरावाला गेट पड़ गया। इस दरवाजे की मौजूदा हालत इंतहाई खराब हो चुकी है और अब यहाँ टूट फूट के आसार हुक्मरानों की अदम तवज्जुही के दावेदार हैं। जकी गेट अलमारूफ यक्की गेट। यह दरवाजा पीर जकी शहीद के नाम से मंसूब है, जो तातारियों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उनके सर और धड़ की कब्र अलग अलग कायम है। अब यहाँ इस दरवाजे का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। किला लाहौर। शाही किला लाहौर की नामी गिरामी शाही इमारतों में शुमार होता है। अकबर बादशाह की सल्तनत से पहले भी इस जगह किला बना हुआ था, मगर वो मुख्तसर और खाम था। अकबर बादशाह ने इसको फर्राख करवा के पुख्ता हिसार बनवा दिया और इसके अंदर आलीशान इमारतें तामीर करवाईं। इस किले की 4 दीवारी निहायत मुस्तहकम और पुख्ता है। इसमें महाराजा रंजीत सिंह ने बाग लगवाया और उसका नाम हुजूरी बाग रखा। शाही किला इस वक्त खस्ता हाल है और बहुत से मकामात से टूट फूट का शिकार है और हुक्काम बाला की तवज्जो का मुंतजिर है। मोतरबा खाने जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश। खाने जहां बहादुर औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक बहादुर अफसर था। सन 1691 में पंजाब का सूबेदार बना। वो आलमगीर का मुंह बोला भाई था। मोतरबा खाने जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश का मकबरा रॉयल पाम गोल्फ और कंट्री क्लब के करीब वाक़ है, लेकिन हुक्काम की लापरवाही से तेजी से अपनी खूबसूरती और शनाख्त खो रहा है। चौबुर्जी। ये शहजादी ज़ेबुन्निसा के बाग का कदीमी दरवाजा है, जो 1646 में बनवाया गया था। क्योंकि 4 मीनार थे, इसलिए चौबुर्जी नाम से मशहूर हुआ। शाहजहां बादशाह ने यहाँ निहायत उम्दा बाग बनवाया और लाखों रुपए की इमारत तामीर करवाई। जब दरियाए रावी शहर के नजदीक आया तो आलीशान इमारतें तबाह हो गईं और ये बाग भी दरिया बुर्द हो गया। अब इस दरवाजे के सिवा कुछ बाकी नहीं है। हुक्काम की लापरवाही के आईनादार इस दरवाजे की हालत निहायत खस्ता है और इसकी दीवारें अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। ब्रैडला हॉल। सन 1900 में तामीर किया गया यह हॉल इनकलाब की अलामत के तौर पर बाकी है। चार्ल्स ब्रैडलॉ, लाला लजपत राय, मौलाना जफर अली खां, अजीत सिंह, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे माया नाज लोग इस हॉल से मुंसलिक रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग इस हॉल की सियासी, सकाफती और समाजी अहमियत से आशना है। आज इसके दरवाजे पर ताले पड़े हुए हैं। इस हॉल को
सियासी अजायब घर का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि इसकी अहमियत और इससे मुंसलिक इंडो पाक के आज़ादी के हीरोज को याद रखा जा सके। पाकिस्तान कदीमी सकाफती खजाने को समेटे हुए है। यह तारीखी खजाना हमारा ताल्लुक हमारे माजी से जोड़ता है। साउथ एशिया के कदीम तरीन शहरों में से लाहौर तारीखी और सकाफती तौर पर बहुत माला माल है, लेकिन दीवारों के इस शहर की मौजूदा सूरत हाल तारीखी और सकाफती माहौल की रुसवाई और नुकसान की मंजरकशी करती दिखाई दे रही है। कदीम दौर में इस शहर के आसपास बहुत सी इमारतें तामीर की गईं, जिनकी बाकियात हुक्काम की लापरवाही की शिकायत करती नजर आती हैं।